جس والے سے بات کریں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بھائی۔ کوڈو صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کا بڑا وقت گزرا ہے، کیا کہنا چاہیں گے جب آپ کو یہ خبر ملی کہ کوڈو صاحب اس دنیا میں نہیں رہے؟ کیا جذبات ہیں؟ میں بیسیکل نا تماثیل ڈرامہ کر رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، آپ کو پتا ہمارا 11 سے 1 بجے تک تھیٹر ہوتا ہے، میں تقریباً 11:15 کا ٹائم تھا تو میں نے ایسے نا موبائل اپنا آن کیا ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس فون نہیں ہوتا، میں نے فون ایسے ہی آن کیا نا تو کیسر پیا صاحب کی آئی ڈی پہ چلا تھا کہ جاوید کوڈو صاحب دنیا میں نہیں رہے، تو میں نے کیسر پیا کو کہا کیسر ایک ہی تو لایا ہے؟ اچھا مجھے فیل ہوا ہے، غصہ آیا مجھے کہ یہ کیا تم نے لگایا؟ وہ کہنا ہاں فوت ہو گئے۔ میں اسی وقت جا پڑا کہ یار کوڈو صاحب چلے گئے نہ، بیمار تو وہ کافی عرصے سے ہیں یار، 10 سال سے وہ بیمار ہیں، لیکن اس طرح کیا نہیں ہمارے دماغ میں آیا کہ وہ اس عالم میں ہے۔ مجھے میری ماں کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا نا آج کوڈو صاحب میں چل جانا، میں صبح کا یہاں آ کے ان کی ڈیوٹی کرنے لگ جاتا، لیکن یہ میرے اللہ کا کام ہے، سانس اس نے اپنی مرضی سے واپس لینے ہیں، زندگی وہ دینے والا، موت وہ دینے والا۔ جب اس نے زندگی دی تو وہ خوشیاں بانٹتا رہا، جب وہ فوت ہو گئے دنیا سے پردہ کر گئے تو ہمیں دکھ دے گئے، لیکن دکھ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس کی امانت ہے، اس کو واپس جانا ہے، یہ سچائی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ شوقی صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ 45 سال انہوں نے انڈسٹری کو دی ہے، اس کے بعد 15 سال وہ مسلسل بیمار رہے، جو ساتھی اداکار ہیں انہوں نے کوئی مدد وغیرہ کی؟ ساتھی فنکار تو کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی مدد بھی نہیں کرتے، تو ان کی مدد کون کرے؟ ان کی مدد اللہ میاں کر سکتے ہیں، یا کچھ جو صاحب حیثیت فنکار ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ فنکار ہمارے جیسے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، پیسے آئے گھر دیے، کیونکہ ہم فنکار ایک ہوتا ہے، ہمارے پیچھے خاندان قبیلے ہوتے ہیں، یعنی بندہ اپنی سسٹر کی شادی کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اب میری نا سر سے ذمہ داری ختم ہوگی، نہیں، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جب سسٹر کے بچے ہو جائیں ان کی بھی ذمہ داری فنکار نے ہی کرنی ہے، اگر ہمارا حق ہمسایہ ہے اس کی بھی مدد فنکار نے ہی کرنی ہے، کوئی پریشانی بن گئی تو مدد فنکار نہیں کرنی، جب اس کو آ رہے ہوتے ہیں نا وہ سب کو بانٹ رہا ہوتا ہے، جب اس پہ برا وقت آتا ہے نا تو اگر تو وہ حلالی فنکار ہے نا وہ مانگے گا نہیں، وہ چپ کر کے مر جائے گا لیکن مانگے گا نہیں۔ شوقی صاحب دیکھیں، اب 15 سال مسلسل بیمار رہے، اگر ہم حکومت کی بات کریں تو جب کوئی بڑا کھلاڑی بڑا مارکا مارتا ہے تو بڑے ڈنکے بجتے ہیں، تو کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی، کوئی رابطہ شابطہ کیا گیا ہو؟ کوڈو صاحب نیزہ نہیں پھینکنا جانتے تھے، اگر نیزہ پھینکنا جانتے ہوتے تو وہ شاید ارشد ندیم سے زیادہ بھی ان کی سپورٹ کی جا سکتی۔ ہمارے ملک میں سپورٹس مین کی عزت ہے، فنکار کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ جو کلاکار ہے پوری دنیا کا ہوتا ہے چہیتا، دنیا پوری ان کو پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، لیکن سپورٹس مین روز میدان میں جا کر پاکستان کو ہار دیتا ہے تو یہ ان کو گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں۔ آیا آج تک کسی فنکار کو بھی ان لوگوں نے مدد کی، سپورٹ کی؟ جب تک فنکار نے رویا نہیں، چینل پہ بتایا نہیں کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں یہ ہو گیا، پھر ان لوگوں نے لائک لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے گھر چلے گئے ہیں۔ لیکن یار جو بندہ نہیں یہ کہنا چاہتا اس کی بھی تو مدد کریں، جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سینئر فنکار وہ بھی مر جائیں گے تو پھر وہ آئیں گے یار، وہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ان کی تو مدد کریں یار، ان کو سپورٹ کریں، وہ پاکستانی ہیں یار، مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان ہی آپ ایک دوسرے کی مدد کر دیں، فنکار نہ سمجھیں، ایک ریڈی والا سمجھ لیں یار، ایک کوئی بجری ڈالنے والا سمجھ لیں یار، کچھ سمجھ لیں، فنکار کو کچھ سمجھے تو صحیح، فنکار کو تو مانتا ہی کوئی نہیں اس ملک میں۔ اب یوٹیوب پہ یہ میرا پروگرام چلے گا، وہ کہیں گے یہ فنکار تو ہوتے ہی ناچنے والے ہیں، یہ فنکار تو ہوتے ہی بانڈ مراسی ہیں، یہ فنکار یہ ہوتے۔ دنیا میں کوئی خوشی بانٹنے والا ہے؟ صرف تھیٹر خوشیاں بانٹتا ہے، ٹی وی خوشیاں بانٹ رہا ہے، فنکار خوشیاں بانٹ رہا ہے، سیاستدان بھی لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، یہ جتنے اللہ پاک معاف کر دے ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں یہ بھی لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنا آپ بنا رہے ہیں، فنکار اپنا آپ برباد کر کے لوگوں کا بنا رہا ہے، فنکار ان کو ٹائم دے رہا ہے، فنکار اپنی خوشیاں نہیں دیکھ رہا، اپنے جنازے نہیں دیکھ رہا، اپنا کچھ نہیں دیکھ رہا، کیوں؟ اس کی کمٹمنٹ ہے پبلک کے ساتھ، اس نے 11 سے 1 پرفارم کرنا ہی کرنا ہے، 9 سے 11 اس نے پرفارم کرنا ہی کرنا ہے، یہ نہ کسی کے جنازہ دیکھ رہا ہے، نہ اپنی خوشیاں دیکھ رہا ہے، غمیاں دیکھ رہا ہے۔ کتنے فنکار ہیں جن کے گھر میں ان کے باپ کے جنازے پڑے تھے، ماں کے جنازے پڑے تھے، وہ سیٹ پہ پرفارم کر رہے تھے، یعنی وہ پیسوں کے لیے پرفارم کر رہے تھے؟ نہیں، کمٹمنٹ پبلک کے ساتھ۔ انہوں نے باہر پڑھا کہ اندر عمران شوقی ہے، اندر امان اللہ ہے، اندر ببو برال ہے، مستانہ ہے، فلاں ہے، تو وہ لوگ ٹکٹ پے کر کے اندر آئے ہیں۔ اگر اندر شوقی خان نہیں ہے، ببو برال نہیں ہے تو ان کا دل دکھے گا، وہ پریشانی سے واپس جائیں گے۔ فنکار نے کہا میرے گھر میں جنازہ بھی پڑا تو کوئی بات نہیں، میں نے ان کو ہنسانا ہے۔
मैं इनको हंसाऊंगा। पीछे शौकी खान साहब का, ये बिल्कुल राइट बात बता रहा हूँ, मुल्तान थिएटर रेक्स में हम लोग ड्रामा कर रहे थे। लाहौर में शौकी खान साहब की वालदा फौत हुई। शौकी खान साहब का वहाँ फ़ोन आया आप ही का कि शौकी खान साहब की वालदा फौत हो गई हैं, भाभी का फ़ोन आया, इनको लेकर लाहौर पहुँचो। तो मैंने जब खान साहब को बताया, शौकी खान साहब को, मैंने कहा खान साहब दादी फौत हो गई है, अब कहते यार वो तो मर गए ने, एनम तो नहीं ना मारना। ये है कमिटमेंट, ये है इंसानियत। नहीं तो वो बंदा ऊपर जाए जाके हंसा रहे थे, जब पीछे आए तो वो रोने लग जाते थे, हाय मेरी माँ। ये शौकी खान साहब करते थे। फ़नकार ये होते हैं यार। हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फ़नकारों की कदर ही पाकिस्तान से मेरा अगर आप कहना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान में ना होते तो आज जिंदा होते? अल्हम्दुलिल्लाह कितने फ़नकार ज़िंदा होते। बब्बू बराल भी ज़िंदा होता, अमानुल्लाह खां भी ज़िंदा होते, मस्ताना साहब भी ज़िंदा होते। मस्ताना साहब के मुंह पे थप्पड़ मारा इन लोगों ने, तो वो पुलिस वालों ने जब रेड की थी तो नरगिस बेगम भाग गई थी, तो मस्ताना साहब के मुंह पे थप्पड़ मारा, तो मस्ताना साहब ने थिएटर इंडस्ट्री छोड़ दी। किसी गवर्नमेंट ने, किसी इंतज़ामिया ने पूछा उस ऑफिसर को बुला के कि मस्ताना साहब को तुमने थप्पड़ क्यों मारा? किसी ने पूछा? क्यों नहीं पूछा? एक मुलाजम किसी फ़नकार को थप्पड़ मारता है, फ़नकार मर जाता है, थिएटर छोड़ के चला जाता है। जो मस्ताना साहब को चाहने वाले थे, उनका दिल था कि मस्ताना को हम देखें। आया कि एक मस्ताना साहब लाहौर से बहावलपुर चले गए, इतनी दाढ़ी मुबारक रख ली, उन्होंने थिएटर ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा यार मैं 25 साल ला के 30 साल ला के मस्ताना बनया, तो एक बंदे ने फुल भी नहीं सी लगा, उन्हें मैनू आंदे थप्पड़ मारते। मेरा कसूर की सी? मैं गंदा डांस कर रहा सी, गंदा डांस तो कुड़ी कर रही सी, वो नस गई, तो मेरे मुँह ते क्यों थप्पड़ मारिया? फ़नकार दी है कदर है? इस मुल्क से फ़नकार दी कोई कदर नहीं। अगर राहत फ़तेह अली खान साहब पाकिस्तान जी परफॉर्म कर देना, तो अज जो लाहौर वाला घर, इन्होंने फैसलाबाद वाला घर, वो भी विक जाना सी। उन्होंने बाहर जाके परफॉर्म किया, बाहर वाले, इंडिया वाले ने उनको इज़्ज़त दी, तो फिर हम लोगों ने माना। जब हमें बाहर वाले इज़्ज़त देते हैं फिर ये मानते हैं, हमें वैसे नहीं यहाँ पे कोई भी मानता। आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत का ज़िम्मेदार उनका वक्त आ गया था। सबसे पहले उनका वक्त आ गया। वक्त आने से पहले अगर हम केयर कर लें, उनकी हिफाजत कर लें, उनके टेस्ट हर साल में 6 टेस्ट 7 टेस्ट होते हैं इंसान के बॉडी के, अगर आप वो टाइम पे करवा दें, गवर्नमेंट इंतज़ामिया उनकी करवा दे, तो कुछ भी नहीं होता यार। ये गवर्नमेंट के लिए ही पूरी दुनिया में जाके, यहाँ ना हम लोग परचम लगाते हैं पाकिस्तान का, लोग हमें इज़्ज़त देते हैं तो हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तो नहीं कहते यार इंडिया जिंदाबाद, फ़लाँ जिंदाबाद, फ़लाँ जिंदाबाद। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन फ़नकारों को भी तो पाकिस्तान का हिस्सा समझे यार। नाचने वाली हैं यहाँ गाड़ियाँ लेकर घूम रही हैं, फ़नकार यहाँ पे रोड पे मर रहा है, घर में गुर्बत में मर रहा है। ये कौन सा पाकिस्तान है यार? महक मलक है, एक मस्जिद में खड़ी होकर खुतबा दे रही है, दूसरी जगह जाकर मुजरा कर रही है, उसको आप इज़्ज़त दे रहे हैं। अच्छा, मैं उस्मा बुखारी की बात करूंगा जी। उन्होंने थिएटर्स पे छापे मारे, फहाशी फैलाई जा रही है, और 25 साल से जो गाने चलते आ रहे थे अब उन पर बैन लग गए। तो अगर ये फ़नकारों के घर जाती, उनके हालात चेक करती, तो आज कई फ़नकार जिंदा होते। ये लोग असम्बली में टाइम पे नहीं जाते, तो ये लोग फ़नकारों के घरों में कैसे जाएंगे? ये गाने आज से चल रहे हैं, ये गाने 25-30 साल से चल रहे हैं, 25-30 साल से भी पीछे चल जाते हैं। 40 साल पहले गाना आया, मेरी बैल दी कमीज़ आज पाट गई है, ये मैडम नूरजहां ने गाया था। ये आपकी पैदाइश से भी पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त से लेकर आज तक यही गाने चल रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट एक्शन ले यार। हमारे बच्चे जो हैं, ये लीड्स क्लास के लोग हैं, यो हनी सिंह के गाने सुन रहे हैं, वो उसमें गालियाँ होती हैं वो सुन लेते हैं। ये घरों में जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ ठीक है, यूट्यूब पे जो कुछ देखा जा रहा है ये ठीक हो रहा है। ये गवर्नमेंट हर चीज़ पे पाबंदी लगाए यार। फनकारां नूं ठीक करन छोड़ के इनते ज़मींदार रोन डे है, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਲੋ ਜੀ ਫਨਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨੱਪਦੇ ਹੋ। ऐसा आखिर में पैगाम देना चाहेंगे, ऐसा उनका कोई आपके साथ गुजरा हुआ जिसको अभी याद करते हो तो दिल खून के आंसू रो रहा हो, आखिर में क्या बना? आखिरी यही है कि कोडू साहब बहुत मजबूरी की ज़िंदगी में गए हैं, बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त में गए हैं। अल्लाह मियाँ कभी किसी पे ऐसा वक्त ना लाए। तो मैं तो आज आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह मियाँ फ़नकार को चलता फिरता ही ले जाए। अगर वो बीमार हो गया तो ये दुनिया उसको जीने नहीं देगी, उसको ताने दे दे वैसे ही मार देगी। जैसे यार आपको 30 साल वो बंदा हंसाता है, कुछ देर अगर उस पर बुरा वक्त आ गया तो आप लोग उसका साथ दें यार, उसको सपोर्ट करें, उसको मोहब्बत दो। वो क्या पैसों का भूखा है, वो वाह वाह का भूखा है। फ़नकार को क्या चाहिए? एक क्लैप।
कलैब का भूखा होता है, गाड़ियाँ उसकी भूख नहीं ख़त्म कर सकती, कोठियाँ भूख ख़त्म नहीं कर सकती। एक फ़नकार को वाह वाह चाहिए होती, वो वाह वाह लेने के लिए इस फील्ड में आता है, वो वाह वाह लेता लेता ही कहीं कब्र में चला जाए तो उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। जी बिल्कुल, बिछड़ा इस अदा से कि रुतु ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर